میں ایک پاکستانی جاسوس تھا۔ کہانی کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں، اور اگر آپ فیس بک پر ہمارے ساتھ ہیں ہمارے پیج کو لائک کریں اور اس ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ تو چلیے چلتے ہیں آج کی کہانی کی طرف۔ اس مرتبہ میں نے سفر اکیلے ہی کیا تھا۔ اپنی آمد کی اطلاع میں نے بذریعہ تار پرکاش کو دے دی تھی، اور میری توقعات کے مطابق لدھیانہ کے ریلوے اسٹیشن پر پونم، سدرشنا اور پرکاش میرے استقبال کے لیے موجود تھے۔ انہوں نے مجھے اس طرح ہاتھوں ہاتھ لیا جیسے میں پردیس سے لمبی مدت گزار کے واپس آ رہا ہوں۔ خوشی سے پونم کا چہرہ تو خصوصاً گلنار ہو رہا تھا۔ حجاب و حیا کی سرخیاں اس کے گالوں پر پھیل جاتی تھیں۔ اس کی یہ کیفیت دیکھ کر میں اکثر کٹ کے رہ جاتا، کیونکہ جلد یا بدیر ہمیں الگ ہو جانا تھا۔ پھر بھی بادل ناخواستہ مجھے اس بلائے جان کھیل کو آخری ایکٹ تک کھیلنا تھا۔ اسٹیشن سے ہم سیدھے کارخانے میں چلے آئے تھے، جہاں سدرشنا کے لیے خرید کردہ تحائف میں نے اس کے حوالے کر دیے۔ آج تک کسی نے اس سے پہلے ایسی عملی محبت کا مظاہرہ نہیں کیا تھا۔ تحائف وصول کرتے ہوئے اس کی حالت دیدنی تھی۔ بھیا کہہ کر وہ مجھ سے لپٹ گئی۔ جب میں نے اسے خود سے الگ کیا تو اس کے گالوں پر آنسو پھیل رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد مجھے اس کی وجہ بھی معلوم ہو گئی۔ سدرشنا نے ابھی تک یہ بات پرکاش سے چھپائی ہوئی تھی کہ اس کی سگائی ہونے والی ہے۔ اب تک معاملہ صرف اس کی ضد کی وجہ سے رکا ہوا تھا، اور اس کے پتا جی نے اس کے گھر سے باہر نکلنے پر پابندی لگانے کی دھمکی دے دی تھی۔ یہ باتیں اس نے مجھے علیحدگی میں بتائیں، لیکن عورت تھی، دل کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے وہ ان کا تذکرہ مجھ سے پہلے پونم سے کر چکی تھی۔ پرکاش جس رفتار سے زندگی کی دوڑ میں آگے بڑھ رہا تھا، اس پر سب کی نظریں تھیں۔ مقامی مارکیٹ کی حد تک اس نے اپنا مقام بنا لیا تھا، اور اب وہ اس قابل ہو چکا تھا کہ ہم سدرشنا کے پتا سے اس کے رشتے کی بابت بات کر سکیں۔ لیکن بابو جی کے جیل میں ہوتے ہوئے یہ ذکر کچھ عجیب سا بھی دکھائی دیتا تھا۔ دوسری طرف اگر ان کی رہائی کا انتظار کیا جاتا تو بات بگڑ سکتی تھی۔ جس طوفانی محبت میں وہ دونوں مبتلا تھے، دوسری جگہ کی صورت میں اس کا نتیجہ دونوں کی تباہی کے علاوہ اور کیا نکل سکتا تھا؟ میں نے سدرشنا کو تسلی دی اور اس کے کہنے پر وچن بھی دیا کہ اس کی شادی سوائے پرکاش کے اور کسی کے ساتھ نہیں ہوگی۔ اس بات پر ایک طرح سے میری ذہنی تسکین کا بھی کسی حد تک سامان موجود تھا۔ کم از کم ان سے بچھڑنے سے پہلے انہیں ایک خوبصورت یاد تو سونپ سکتا تھا۔ سدرشنا گھر چلی گئی تو ہم تینوں رائے کوٹ چلے آئے، جہاں ماتا اور موسی جی سالگرام کے ساتھ موجود تھیں۔ جس طرح ایک مہینہ انہوں نے دن گن گن کر گزارا تھا، اس کا اندازہ میں ان کے رویے سے بخوبی لگا سکتا تھا۔ یہاں پہنچ کر مجھے بابو جی سے متعلق کی جانے والی جیلی کوششوں کی ایک لمبی کہانی ان کے گوشے گزار کرنا پڑی، اور انہیں میں نے یہ یقین دلا دیا کہ اب 3 مہینے کے بعد بابو جی ہر صورت میں رہا ہو جائیں گے۔ ان کے خلاف نکسل باڑی ہونے کی کوئی شہادت حکومت کو نہیں مل سکی۔ رات کو میں نے پونم سے مشورہ کیا اور ہم اس فیصلے پر پہنچے کہ پرکاش کی شادی فوراً ہو جانی چاہیے، لیکن ماتا جی شاید یہ بات نہ مانے، اور پرکاش بھی۔ پونم نے میری بات سن کر کہا، کیوں، اس میں کون سی قباحت ہے؟ میں نے حیرانگی سے پوچھا۔ اصل میں موسی جی کہہ رہی تھی کہ بابو جی کے رہا ہوتے ہی کوئی شبھ گھڑی دیکھ کر دونوں ویواہ اکٹھے کر دیں گے۔ اس نے یہ بات رک رک کر اور بڑی مشکل سے مکمل کی۔ شرم سے اس کا چہرہ دھنک رنگ ہو رہا تھا۔ اچھا تو یہ بات ہے؟ میں نے اسے چھیڑنے کے انداز میں جھک کر اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ یہاں انبساط کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا تھا۔ پونم خاموش رہی، شرم و حیا نے اس کی زبان بند کر رکھی تھی۔ دیکھو بھائی، اپن کو تو کوئی ایسی جلدی نہیں ہے، اور پھر تم کہیں بھاگی تو جا نہیں رہی، جبکہ اس طرف معاملہ دوسرا ہے۔ پھر یہ ڈبل شادیوں کا چکر کچھ ٹھیک نہیں لگتا مجھے۔ آدمی اپنی شادی میں شریک ہو یا دوسرے کی شادی میں شرکت کرے۔ میں نے آرام کرسی پر ڈھیر ہوتے ہوئے کہا۔ اچھا مہاشے جی، جیسے آپ کی اچھا۔ اب داسی کے لیے کیا حکم ہے؟ اس نے موضوع بدلنے کے لیے مسکراتے ہوئے کہا۔ میرا جواب سن کر وہ قریباً بھاگتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ لمبے سفر نے مجھے تھکا ڈالا تھا۔ رات کو جلد ہی نیند کی دیوی کی آغوش میں سما گیا، اور میرا لاشعور ساری رات مجھے مشرقی پاکستان اور کلکتہ کے گلی کوچوں میں گھماتا رہا۔ ایک مہاسبائی درندے کو موت کی نیند سلانے کے بعد اب مجھے اپنا آپ کچھ ہلکا پھلکا محسوس ہونے لگا تھا۔ میرے انتقام کی آگ تو شاید کبھی سرد نہ پڑ سکے، لیکن ایک طمانیت سی ضرور محسوس ہونے لگی تھی۔ صبح بیدار ہو کر ناشتہ کرتے ہی میں نے لدھیانہ کا رخ کیا۔ دوستوں کو اپنی آمد سے مطلع کر کے میں نے مقامی تحریک سے رابطے کی ٹھانی، جہاں میرے متعلق اطلاعات پہنچ چکی تھیں۔ سوامی دیانند ابھی تک گردش دوراں کا شکار تھا۔ سوائے اس کے اندھے عقیدت مندوں کے اور کوئی بھی اس آشرم کے نزدیک پھٹکنے کو تیار نہیں تھا۔ نکسل باڑی اسے مارنے پر کیوں تلے تھے؟ اس کی کوئی خاص وجہ میری سمجھ میں نہ آ سکی، سوائے اس کے کہ وہ اسے زیر عتاب دیکھ کر کوئی پرانا قرضہ چکانے کے چکر میں نظر آ رہے تھے۔
क्योंकि स्वामी जी से ये बाइद नहीं था कि उन्होंने तहरीक को नुकसान पहुंचाया हो, और नक्सलबाड़ी अपने मुजरिमों को कभी माफ़ नहीं करते। उस बात का अंदाज़ा मैंने क़याम कलकत्ता के दौरान ही लगा लिया था। अगर हालात उनके ख़िलाफ़ हो जाएं तो वो थोड़ी देर के लिए दम साध लेते हैं, लेकिन अपने कौल से हटते हरगिज़ नहीं और मौका की ताक में रहते हैं। फिर जब ज़रा सा भी मौका मिलता वो अपना काम कर गुजरते थे। उनकी इस आदत के पेश नज़र उनकी दहशत से भारत के दरोबाम कांप रहे थे। ऐसे तमाम लोग जो उनकी ब्लैक लिस्ट में आ जाते, उनके लिए ज़िंदगी अजीरन हो जाती, तावक्ते के मौत का बेरहम पंजा उन्हें न दबोच ले। खुफिया ठिकाने पर मेरा इस्तकबाल उस सिख कॉमरेड ने किया जिसने मुझसे पहली मुलाकात की थी। मनोहर सिंह को मेरे मुतालिक खुफिया हदायत पहुँच चुकी थीं, और ये भी इल्म हो चुका था कि मैं तहरीक के बड़ों की नज़र में महज एक कारनामा अंजाम देने के बाद ही आ चुका हूँ। उसके इस्तफसार पर मैंने बताया कि मैं स्वामी जी के दर्शन कर चुका हूँ, अब महात्मा के परलोक सुधारने का बंदोबस्त भी आप ही करेंगे कॉमरेड। उसने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है, मैंने लापरवाही से जवाब दिया। चाय का दौर मुकम्मल होते ही अशोक भी वहीं आ गया और हम तीनों सर जोड़कर स्वामी जी की परलोक यात्रा का प्रोग्राम तय करने लगे। एक मुत्तफिका फैसले पर पहुंचने के बाद हम उठ खड़े हुए और एक दूसरे से गर्मजोशी से मुसाफा करके रुखसत हो गए। हमारा प्रोग्राम अगले 3 रोज़ के बाद तय पाया। 2 रोज़ के बाद बाबूजी से मुलाकात का दिन आ रहा था, क्योंकि उसी रोज़ मुझे 2 अहम बातों का फैसला करना था। नक्सलबाड़ियों से ताउन जारी रखना और प्रकाश की शादी का फैसला करना। मनोहर सिंह और अशोक से मुलाकात करके मैंने बजाय किसी सवारी के पैदल ही प्रकाश तक जाने का फैसला कर लिया, क्योंकि लुधियाना छोड़े 1 माह करीबन होने को आया था और हालात इतनी तेज़ी के साथ बदल रहे थे कि अगले पल का गुमान नहीं होता था कि अब क्या हो जाए। अवामी सोच के धारे भी हालात के साथ ही बदलते हैं, और भारतीय जनता के विचारों से आगाही हासिल करना मेरे लिए इतना ही ज़रूरी था जितना खाने के साथ पानी पीना। मैं माता रानी चौक के करीब एक होटल में जा घुसा। ये आम सा होटल था जहाँ अमूमन सफ़ेद पोश किस्म के लोग आकर बैठा करते थे, लेकिन अंदर खाने यहाँ क्या होता था उसका इल्म मुझे उसी रोज़ हुआ। हालांकि उससे पहले मैं कई मरतबा यहाँ आ चुका था। उस होटल में ज़्यादातर मकामी दफातर के क्लर्क वगैरह आकर बैठा करते थे, और ऐसे लोगों को सियासियात में कुछ ज़्यादा ही दिलचस्पी होती है और अपनी मालूमात जताने का शौक़ भी। यहाँ अमूमन ऐसी बातें सुनने को मिल जाती थीं जो वाकई खुफिया फ़ाइलों में ही दर्ज हो सकती थी। मैं तो अपने चक्कर में यहाँ आया था, जबकि यहाँ एक दूसरा चक्कर चल रहा था। मैंने एक ऐसी जगह मुंतखब की थी जिसके चारों अतराफ मेज़ों पर बाबू लोग ऊंची ऊंची आवाज़ों में मसरूफ़ बहस थे। बज़ाहिर में चाय की चुस्कियाँ लेता हुआ अखबार के मुताले में गर्क था, जबकि मेरे कान उनकी तरफ लगे थे कि अचानक एक तूफ़ान बदतमीज़ी अंदर घुस आया। दर्जनों की तादाद में पुलिस के मुसल्लह जवानों ने छोटे से होटल पर धावा बोल दिया। वो मरकज़ी दरवाज़ा जिसके ज़रिए अंदर आया और बाहर जाया जा सकता था, उस पर थानेदार और उसके मातहत सिपाही राइफलें ताने खड़े हो गए। वहाँ मौजूद करीबन सभी लोग हके बके एक दूसरे को आंखें फाड़ फाड़ कर घूर रहे थे, और अभी तक किसी के पल्ले कुछ नहीं पड़ा था। सबसे पहले मैं ही उठकर खड़ा हुआ। मेरा रुख सीधा दरवाजे की तरफ था। की गल है, एक हवालदार ने मुझे घूरते हुए कहा। कुछ नहीं महाराज, चाय पी ली, अब घर जाएंगे, मैंने बतीसी निकालते हुए कहा। जवाब में उसने मुझे 3-4 गालियों से नवाजते हुए आगे बढ़ के धक्का दिया, और मैं अपने साथ वाली मेज़ से टकराता एक लाला जी पर आ रहा। मेरा खून खोल उठा, लेकिन सूरत हाल देखते ही दिमाग ठंडा हो गया और मैं भीगी बिल्ली बनकर वहीं दुबक गया। थोड़ी देर बाद मैनेजर के केबिन से 4 आदमियों को मैनेजर समेत धक्के देते हुए पुलिस वाले बाहर लाए। शायद इस होटल में कोई बड़ा मुनज़्ज़म किस्म का छापा पड़ा था, क्योंकि थोड़ी देर के बाद ही पुलिस वहां मौजूद करीबन 20-25 ग्राहकों को भी धक्के देते हुए बाहर लाई और मुझ समेत सबको एक कैदियों वाली लारी में ठोंस कर आज़म थाना हो गई। ये सब कुछ इतनी तेज़ी से पेश आया कि मेरा जहन ही एक तरह से माऊफ होकर रह गया। भरे पूरे बाजार से भागना सिवाय हमाकत के और क्या मानी रखता था। मैंने बादले नाख्वास्ता अपने आप को तकदीर के हवाले कर दिया। मेरा ख्याल यही था कि पुलिस वहाँ सिर्फ मुलजिमों को बंद करके बाकी लोगों को रिहा कर देगी, लेकिन यहाँ आकर मालूम हुआ कि नए पुलिस कप्तान ने कारकर्दगी दिखाने के शौक़ में ये कारनामा अंजाम दिया है, और नेक चलनी की ज़मानत दिए बगैर यहाँ से छुटकारा मुमकिन नहीं। खैरियत ये गुजरी कि अभी तक हमारी जामा तलाशी नहीं हुई थी। मैंने एक सिपाही को ताड़ा और करीब आने का इशारा किया। 10-10 के 2 नोट उसकी मुट्ठी में थमा दिए, जो उसकी औकात से बहरहाल ज़्यादा थे, लेकिन अंदरी हालात उससे कम में काम भी नहीं चल सकता था। मेरी तवक्को के मुताबिक उसने मुझे मोटी आसामी समझा और मेरी खिदमत के लिए तैयार हो गया। मैंने उसे प्रकाश की तरफ दौड़ाया और मज़ीद इनाम का लालच भी दे दिया। करीबन 1 घंटे के बाद जब पुलिस तमाम गिरफ्तार शुदगान की जेबें खाली करके उनको हवालात में बंद कर चुकी थी, प्रकाश एक वकील के साथ फरिश्ता रहमत बनकर पहुंच गया।
उसने अक्लमंदी का मुजाहरा करते हुए मजिस्ट्रेट से मेरी ज़मानत कबल अज़ गिरफ्तारी भी करवा ली थी, लेकिन उसकी नौबत ना आई और थानेदार ने मेरी जामे तलाशी से हासिल शुदा 200 रुपये और मज़ीद 100 रुपये लेकर मुझे उस नसीहत के साथ रिहा कर दिया कि मैं आइंदा जुआ नहीं खेलूँगा। प्रकाश को यकीन था कि मैं ऐसी कभी हरकत नहीं कर सकता, फिर भी मैं उसके सामने न जाने क्यों शर्मिंदगी सी महसूस करने लगा। खैरियत तो है? उसने बाहर निकलते ही हंसते हुए दरियाफ्त किया। खैरियत ही गुजरी, वरना मुलाकात शायद जेल में होती। मैंने बज़ाहिर मुस्कुराते हुए कहा, श्रीमान ये शौक़ आपस में खेल कर भी पूरा हो सकता है। उसने मुझे छेड़ते हुए कहा, यार बस अब क्या कहूँ, तुम्हारे सामने ज़रा शर्म आती है। हम दोनों कहकर लगाकर हंस दिए। मैंने उसे तमाम वाक़यात से आगाह करने के बाद दरख्वास्त की कि इस राज को राज ही रखे। मेरी खुशकिस्मती थी कि अगले दिन के अखबारात में जुआ खेलते हुए पकड़े जाने वालों में मेरी तस्वीर शामिल नहीं थी, वरना बाद में ये मेरे लिए इंतहाई नुकसानदेह साबित होती। हमारी इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें।